നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നു molecular orbital theory, and we have seen the molecular orbital diagram or MO diagram of an octahedral complex with a sigma bonding on sigma bonding മാത്രമുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ MO പിക്ചർ നമ്മൾ കണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ സിമെട്രി എന്താണ്, അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇല്ലേ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്, in many ligands there is apart from or along with a sigma bonding there is also pi bonding between the metal and the ligand. It is there can be two different type of pi bonding between the metal and the ligand. One is the metal to ligand pi bond, and another one is the ligand to metal pi bond, depending upon whether the metal atom has suitable orbitals with the filled orbital and the ligand has a suitable orbital of empty orbital, then it will be metal to ligand pi bonding. And the other case, that is the metal orbital is having a suitable with the proper symmetry, vacant orbital, and the ligands have filled orbital of the same symmetry. There can be a ligand to metal pi bond. Sigma bond is always ligand to metal, but the pi bonding is maybe either ligand to metal or metal to ligand. And we can see that, for example, in the case of a conventional complex, you can see this is the position of the metal ion, and if this is the position of the ligand, you can see that this is the actual coordinate bond or the ligand to metal. That is the overlap of the filled metal orbital with the filled ligand orbital with the empty metal orbital. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള സിഗ്മ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ബോണ്ടിങ് മാത്രമുള്ള കോംപ്ലക്സിലുള്ള ചിത്രമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടത്. ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇഫ് ദ ലിഗാൻഡ് ഹാസ് പല ലിഗാൻഡ്സിലും ഇങ്ങനത്തെ ഓർബിറ്റൽസ്, ഏതൊക്കെ ഓർബിറ്റലാവട്ടെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് ദ മെറ്റൽ ഓഫ് കോഴ്സ് യു ക്യാൻ ഹാവ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക, ഇത് ഒരു G ഓർബിറ്റലാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട ചിത്രത്തില് T2G ഓർബിറ്റൽസ് നോൺ ബോണ്ടിങ് ആയിരുന്നു അല്ലെ. T2Gന്റെ സ്ഥാനം അതേപോലെ വന്ന് ഓർമ്മില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തില് രണ്ടെണ്ണം EG സ്റ്റാറുമായിട്ട് പോയി, T2G അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം അത് നോൺ ബോണ്ടിങ് ആണ് as far as sigma bonding is concerned, because it cannot take part in bonding because its symmetry is not suitable for combination with the ligand orbital. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു T2G ഓർബിറ്റലാണ്. ഇവർ തമ്മിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാകുന്നത്, ഒരു പൈ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാവുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ലിഗാൻഡിന്റെ ഓർബിറ്റലും കറസ്പോണ്ടിങ് സിമെട്രി ഉള്ള മെറ്റലിന്റെ ഓർബിറ്റലും തമ്മിൽ. ഇത് രണ്ട് വിധത്തിലാവാം. ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവാം, അതായത് ഈ ഓർബിറ്റൽ ഫിൽഡ് ആവാം, ഇത് എംപ്റ്റി ആവാം. ഇത് ഫിൽഡും ഇത് എംപ്റ്റിയും ആണെങ്കിൽ, we can see that is a metal to ligand pi bond. അതല്ല ഇത് എംപ്റ്റിയും ഇത് ഫിൽഡും ആണെങ്കിലോ, then we have ligand to, ഇത് എംപ്റ്റി ആണ്, ഇത് ഫിൽഡ് ആണ്, അപ്പോൾ ligand to metal pi bond. ഒരു സ്ഥലത്തല്ല, ഓരോരോ കേസിൽ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് നടക്കുന്നല്ല എപ്പോഴും. മനസ്സിലായില്ലേ? ചില കേസിൽ ചില കണ്ടീഷനിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, ചില കണ്ടീഷനിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ നേച്ചർ ഓഫ് ദി ligand and the availability of a vacant orbital on the metal. Okay, നമ്മൾ ഇതാണ് സൂചിപ്പിച്ചു. ligands like halides, especially hydroxide, amide, etc. can form this type of bond, that is they have filled a p orbital with a pair of electrons, and if the metal is having an empty d orbital which is vacant, empty d T2G orbital is vacant, then such type of bonding can take place. And ligands like cyanide, carbon monoxide, ethylene, etc., where there are low energy there are vacant orbitals of suitable symmetry, which and if the metal has filled d orbital with T2G orbital, then this type of bonding also can occur. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ബോണ്ടിങ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? പ്രധാനമായിട്ട് ഹാലൈഡ്സ്,
ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, അമൈഡ് പോലെയുള്ള ലിഗൻസിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നതോ. മെറ്റൽ ലിഗൻഡ് ആണെങ്കിലോ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, സയനൈഡ്, എത്തിലീൻ C2H4, then phosphines etc. അതിലൊക്കെ മെറ്റൽ ടു ലിഗാൻഡ് ബൈ ബോണ്ടിങ് നടക്കും. ഇത് നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ചിത്രത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. We can see that yesterday we have seen the molecular orbital picture of an octahedral complex, and we have the A1G orbital, then we have a T1D orbital, then we have the EG orbital, then the T2G orbital, then we have the EG star orbital, T1U star orbital, and A1G star orbital. These are orbitals. Two cycle orbitals. These are the molecular orbitals, and we can see that this is the A1G, this is the T1U, these are the EG orbitals, these are the T2G orbitals, these are the EG star orbitals, these are the T1U star orbital, and this is the A1G star orbital. And we have seen electrons are filled in this 2, 2, 2, 2, 2, 2. The 12 ligand electrons may be considered to be filled in this orbital, and any metal d electron will be filled in the T2G and EG star orbital, and this difference is the delta O that we have encountered as per the valence bond theory. നമ്മൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണ്. ഇനി നമുക്ക് പൈ ബോണ്ടിങ് നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് പൈ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്? Those are the T2G orbitals, because you can see that here as far as this picture is concerned, T2G orbitals are non-bonding. ഇതിൽ സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. As far as sigma bonding is concerned, the T2G orbitals are non-bonding, that is they are not taking part in any sigma bond formation. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പൈ ബോണ്ട് ഫോർമേഷനിൽ പോസിബിൾ ആകാൻ പറ്റുന്നത്, because their orientation or symmetry is like that. So we can see that there are two types of pi bonding. ഒന്ന് മെറ്റലിലെ ലിഗാൻഡിലെ എന്തുണ്ടാവുക, ഫീൽഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവുക, ലോ എനർജി ഫീൽഡ് orbitals of course will be of lower energy, and in some other cases high energy empty orbitals ഉണ്ടാവും ലിഗാൻഡിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവും. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, സയനൈഡ് പോലെയുള്ള ഓർബിറ്റലില് ഹൈ എനർജി ആയിട്ടുള്ള, ഹൈ എനർജി മീൻസ് ഹയർ ദാൻ ദിസ് വൺ ഓഫ് കോഴ്സ്, എന്തുണ്ടാവും, എംപ്റ്റി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവും. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും എനർജി കുറഞ്ഞ ഓർബിറ്റലായിട്ടാണ്, suitable symmetry ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഓർബിറ്റലായിട്ടാണ് ഈ T2G ഓർബിറ്റൽസ് പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഹാലൈഡ് പോലുള്ള ലിഗാൻഡ്സിൽ എന്തുണ്ടാവാം, ലോ എനർജി എംപ്റ്റി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവും, ഫീൽഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവാം. മറ്റേ ഹൈ എനർജി എംപ്റ്റി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്. സപ്പോസ് ഈ കൺസിഡർ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം മാത്രം, ഈ ചിത്രത്തെ ഈ ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുക തൽക്കാലം. ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി. T2G and EG star. Now suppose this forms a pi bond. A pi bond is a set of pi bonds, of course, with say an orbital which is already filled, just as that is available on say chloride, hydroxide, amide etc. അപ്പോൾ അതിന്റെ എനർജി സാറിന് ഇതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും, ബിക്കോസ് അത് ഫീൽഡ് ഓർബിറ്റലാണ്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് T2G, and their symmetry will be T2G. Then only they can form as undergo combination. The T2G symmetry, T2G symmetry. അപ്പോൾ ലിഗാൻഡിന്റെ സിമെട്രി T2G നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റൽസ് which are having T2G symmetry. ഈ സിമെട്രി ലിഗാൻഡ് ഓർബിറ്റലും T2G symmetry ഉള്ള മെറ്റൽ ഓർബിറ്റൽ, ഇതിപ്പോൾ മെറ്റൽ ഓർബിറ്റലാണ്. കാരണം എന്താണ്, കോംപ്ലക്സിൽ സിഗ്മ ബോണ്ടിന്റെ കേസ് പങ്കെടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് പ്യൂർലി മെറ്റൽ ഓർബിറ്റൽ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. These will form pi bond. അപ്പോൾ എന്താവും,
metal orbitals, these are the ligand orbitals. And these are filled orbitals. Suppose ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവാം എന്നല്ല ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും? ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെയും ഇവിടെ കണ്ട ലിഗാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാണിത്. മെറ്റലിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ചിലപ്പോൾ 1 ആവാം, 2 ആവാം, 5 ആവാം, 6 ആവാം, എന്തെങ്കിലും ആവാം. അത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്. 1 ഇവിടെ, 2 ഇവിടെ, 3 ഇവിടെ, 4 ഇവിടെയോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദിസ് ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതിനനുസരിച്ച് 5, 6, 7, 8, 9, 10 ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യും. ഈ ഓർബിറ്റില് എന്താണ്? ഈ ഓർബിറ്റില് ഇതിനൊന്നും മാറ്റമില്ല. ഈ ഓർബിറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ലിഗാൻഡിന്റെ പൈ ഓർബിറ്റൽസുമായിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ നടത്തുന്നു വിത്ത് suitable symmetry T2G cell. So if two T2G set of orbitals combine to form molic orbital, you can see there will be a set of 3 T2G orbitals and 3 T2G star. T2G and T2G star molecular orbitals ആയി മാറുന്നു. ഈ ഓർബിറ്റിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ടാവും? ഈ ഓർബിറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം ഈ പറഞ്ഞ 6 എണ്ണവും. ഈ 6 ഏതാണ്? ലിഗാൻഡ് T2G ഓർബിറ്റിൽ ഫീൽഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫീൽഡ് ഓർബിറ്റിലാണ്. ഓരോന്നിനും 2 വെച്ച് 6 ഇലക്ട്രോണും. ഇവിടെ എത്രയുണ്ടോ അത്ര ഇലക്ട്രോണും ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ എവിടെയാണ്? ഇവിടെയാണ്. ഈ ചിത്രത്തിലൊരു മാറ്റം വന്നു. ചിത്രത്തിൽ വന്ന മാറ്റം എന്താണ്? ഈ T2Gന്റെയും EG സ്റ്റാറിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് ആര് കടന്നു വന്നു? ഈ T2Gയും ഈ T2Gക്ക് പകരം എന്തായി മാറി? എനർജി കുറഞ്ഞ ഒരു T2Gയും എനർജി കൂടിയ ഒരു T2G സ്റ്റാറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നത്. ഇതില്ലാണ്ടായി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതും കൂടിയാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്തത്. മനസ്സിലാവുന്നത്? ഇവിടെ വരത്തെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. അത് ഈ രൂപത്തിലായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നേരത്തെ T2Gയിലും EG സ്റ്റാറിലും ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസും 6 ഇലക്ട്രോൺസും മൊത്തത്തിൽ എവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യും? ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യും. ഇവിടെയും പിന്നെ അവിടെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇതിന്റെ സ്ഥാനം മാറിയിട്ടില്ല. കാരണം അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. EG സ്റ്റാർ എന്റെ എനർജിയിൽ യാതൊരു മാറ്റമുള്ള അത് നേരത്തെയുള്ള അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ. T2Gക്കാണ് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് താണു ഒന്ന് പൊത്തിയുള്ള 2 സെറ്റായി മാറി. അങ്ങനെ ബൈ ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് ലിഗാൻഡ് ഫീൽഡ് ഓർബിറ്റൽസ്. പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ 6 ഇലക്ട്രോൺസ് 2, 4, 6 ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ പോകും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും 2, 4, 6 അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യും. കാരണം എന്താണ്? എനർജറ്റിക്കലി ഇതും സിമിലർ ആണ്. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് പിന്നെ എവിടെ പോവാ? ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് പിന്നെ പോകാൻ സാധ്യത നേരത്തെ 1, 2, 3, 4, 5 ഫില്ല് ചെയ്ത സ്ഥാനം പിന്നെ പോകുന്നത് എത്രയാണ്? 1, 2, 3, 4, 5 കൂടിയോ നേരത്തെ അറിഞ്ഞ കൂടിയായി മാറും. പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ നേരത്തെ ബൈബോണ്ടിങ് ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കേസിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ T2Gയും EG സ്റ്റാറും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലാണ്. ബൈബോണ്ടിങ് വന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നു, ആ ഗ്യാപ്പ് കുറഞ്ഞു. നേരത്തെ ഡെൽറ്റ O ഇതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഡെൽറ്റ O എന്താണ്? ഇപ്പോഴത്തെ ഡെൽറ്റ O ഇതാണ്. മനസ്സിലായിട്ട് അതാണ് കാര്യം. So we can see that the net result of pi bonding, that is a ligand to metal pi bonding is, that is the orbitals of the ligands are filled, just as in the case of halides, hydroxide, amide, etc. The result of such a type of pi bonding is the lowering of a delta O. Delta O value കുറയുന്നതാകുന്നു. പൈ ബോണ്ടിങ് ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ T2G EG സ്റ്റാറിൽ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടിരുന്ന മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺസ് പൈ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാണ് T2G സ്റ്റാർ EG സ്റ്റാർ ഓർബിറ്റലാണ്. നേരത്തെ T2Gയും പൈ ബോണ്ടിങ് ഫോർമേഷൻ T2G കൂടി 2 സെറ്റായി മാറി. താഴെ സെറ്റിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയാണ്. സോ വി കൻ സീ ദാറ്റ് the delta O is reduced or decreased as a result of ഏത് പൈ ബോണ്ടിങ്? ലിഗാൻഡ് ടു മെറ്റൽ പൈ ബോണ്ട്. ലിഗാൻഡിന്റെ ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റലും മെറ്റലിന്റെ എംപ്റ്റി ഓർബിറ്റലും തമ്മിലുള്ള പൈ ബോണ്ടിങ്. എംപ്റ്റി ഫിൽഡ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ലിഗാൻഡ് ഓർബിറ്റൽ മെറ്റൽ. ലിഗാൻഡിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. മെറ്റലിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് പിന്നെ ഫില്ല് എവിടെയാണ്? ഇവിടെയാണ്. എനർജി ഗ്യാപ്പ് കുറഞ്ഞു വന്നു. ഡെൽറ്റ O is smaller. ഫ്ലോറൈഡ് പോലെയുള്ള ഹാലൈഡ് അയോൺസ്, ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, അമൈഡ്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ റീൽസിന്റെ ഏറ്റവും ഇടത്തേ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ലിഗാൻസ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഇതാണ്. ഈ ലിഗാൻസ് ഒക്കെ പൈ ബോണ്ടിങ് ലിഗാൻസ് ആണ്. they form ligand to metal pi bonding. Actually what is happening?
the ligands are donating electrons to the metal through sigma bond as well as through pi bond. മനസ്സിലായില്ലേ? സിഗ്മ ബോണ്ടിലെ കൂടിയും പൈ ബോണ്ടിലെ കൂടിയും മെറ്റലിന് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ വളരെ കുറഞ്ഞു വരും. കാരണം ഈ ചിത്രം മനസ്സിൽ വരുത്തുക. ഇതിന്റെ റിലേറ്റീവ് സാധനം വരക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഈ ചിത്രത്തിന് മാത്രം നമ്മൾ ബാക്കി ഈ ഓർബിറ്റിലൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. യാതൊരു A1 A ഇവിടെ താഴെയുള്ള എല്ലാ ഓർബിറ്റിന്റെ ഇടക്കുണ്ടാവും. ഇതിന്റെ ഇടക്ക് മാത്രമേ ഒരു മാറ്റം, ഈ T2G ഇടക്ക് ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ട് ഈ T2G സ്റ്റാറും T2G ആയിട്ട് മാറണം. നേരത്തെ ഫില്ല് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസ് നേരത്തെ ഈ അപ്പൊ എന്ത് വരും? അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് 6 കൂടുതൽ വരും. 6 ഇലക്ട്രോൺസ് താഴെ ഫില്ല് ചെയ്യും. T2G സ്റ്റാറിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നേരത്തെ T2G ഫില്ല് ചെയ്ത് പിന്നെ T2G സ്റ്റാറിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാം. അപ്പൊ മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണുന്ന ചിത്രം അറിയിക്കുക. ലിഗാൻഡിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ മെറ്റലിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നും ഇല്ല, കാര്യം എങ്കിലും മനസ്സിൽ കാണുക. ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ലിഗാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്ത ഓർബിറ്റിൽ മെറ്റലിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ആ ഇലക്ട്രോണിന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത്? അതിന്റെ സ്ഥാനം ഇവിടെയാണ്, ഇവിടെയല്ല. അതിനേക്കാൾ എനർജി കൂടിയ സ്ഥാനത്താണ്. അത് നേരത്തെക്കാൾ എനർജി കൂടാൻ കാരണം നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൈ ബോണ്ടിങ് ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കേസിനെക്കാളും അത് കൂടാനുള്ള കാരണം പൈ ബോണ്ടിങ് വരുമ്പോൾ ലിഗാൻഡിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ലോവർ എനർജി ഓർബിറ്റിൽ ലിഗാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഹയർ എനർജി ഓർബിറ്റിലാണ് മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? ദ നെറ്റ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ligand to metal pi bonding is the relative increase in the energy of the T2G orbitals നേരത്തെ എനർജി കൂടുകയാണ്. ഇത് T2G ആണ്, നിസ്സാറായി പോയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. T2G orbitals എനർജി T2G നമുക്കറിയാം, ഇത് T2G ഇത് EG. ഇതിന്റെ എനർജി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഈ ഗ്യാപ്പ് കുറയാണ്, അതാ സംഭവിക്കുന്നത്. എനർജി കൂടുന്നു ആരത്? T2G ഓർബിറ്റൽ. എപ്പോഴേ? when there is a ligand to metal pi bond. അത് മനസ്സിലായോ? മറ്റൊരു കുറച്ചൊക്കെ കയറാം. ഇതവിടെ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കോ. ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം. അടുത്തെന്താണ്? തിരിച്ചിട്ടുള്ള പൈ ബോണ്ടിങ്ങൾ, അതായത് മെറ്റൽ ടു ലിഗാൻഡ് പൈ ബോണ്ട്. അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ അടുക്കുള്ള ആ 2 ഓർബിറ്റൽ മാത്രം എടുക്കുന്നത് T2G ആൻഡ് EG സ്റ്റാർ. നമ്മുടെ MO പിക്ചറിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള A1G T1U EG A1G സ്റ്റാർ T1U സ്റ്റാർ ഒക്കെ മേലെ ഉണ്ട്, അതൊന്നും അവർ എടുക്കുന്നില്ല. ഈ 2 ഓർബിറ്റൽ മാത്രം സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എടുത്തിട്ട് we can see that if the pi bonding is with the empty orbital of the ligand, നേരത്തെ filled orbital of the empty orbital of the ligand ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ എനർജി ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് വരും. See, ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വരും. These are ligand orbitals. These are metal orbitals. Okay. ശരിക്കും മോളിക് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് നേരത്തെ. നിങ്ങൾ മോളിക് ഓർബിറ്റൽ വായിച്ചാലും മെറ്റൽ ഓർബിറ്റൽ വായിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് മാത്രമേ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് T2G ആണ്. Ligand orbital combinations of T2G symmetry will form pi bond or will undergo pi interaction with the T2G orbital that is remaining non-bonding in the sigma bond. Sigma bond formation non-bonding ആയിട്ടാണ് മാറി നിൽക്കുന്ന T2G ഓർബിറ്റലും ലിഗാൻഡിന്റെ T2G ഓർബിറ്റൽ കോമ്പിനേഷനും കൂടി ഒന്ന് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ്? Then we can see that these are empty. അതിൽ ഒന്നുമില്ല, ഇതിന് മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളൂ. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇത് T2G മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ, ആക്ച്വലി പൈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഇത്. ഇതെന്താണ്? T2G സ്റ്റാർ. And see, these are empty orbitals. Now we can see നേരത്തെ മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരുന്നത്. EGന്റെ സ്ഥാനത്ത് യാതൊരു മാറ്റം, EG ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇതെന്താണ്? നമ്മുടെ EG സ്റ്റാർ ഓർബിറ്റലാണ്, യാതൊരു മാറ്റമില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? നേരത്തെ ഉള്ളത് എനർജി തന്നെ ഉണ്ടാവും. കാരണം ഇന്ററാക്ഷൻ നടത്തുന്ന T2G ഓർബിറ്റലിൽ 2 സെറ്റായി മാറും. എനർജി കുറഞ്ഞ ഒരു T2G, എനർജി കൂടി ഒരു T2G സ്റ്റാറും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ empty, അത് ഇവിടെ ഒന്നും വരാനില്ല. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് വേണ്ടത് ഇവിടുന്ന് വേണ്ടത്. You can see that the electrons which were originally filled in the T2G and EG star orbital will now be filled in the T2G and EG star orbital, and this T2G orbital ഇവിടെയാണ് ഫില്ലിങ് തുടങ്ങുക. ഏത്? ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ലിങ്. നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു? നേരത്തെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മേലെ ഫില്ലിങ് തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഗ്യാപ്പ് കുറഞ്ഞു. ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്?
Now we can see that this is the original delta O and this is the new delta O as a result of pi bonding. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് നേരത്തെ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഇപ്പൊ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്? ഇവിടെയും ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഈ പൈ ഇന്ററാക്ഷനിൽ കൂടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ T2g ഓർബിറ്റൽ എനർജി കുറഞ്ഞു. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദ നെറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദി ലിഗാൻഡ് ടു മെറ്റൽ അല്ല, മെറ്റൽ ടു ലിഗാൻഡ് പൈ ബോണ്ടിങ്. മെറ്റൽ ടു ലിഗാൻഡ് ഇത് എംപ്റ്റി ആണ്. മെറ്റൽ ടു ലിഗാൻഡ് പൈ ബോണ്ടിങ് is the relative lowering of energy of T2g orbital so that the energy gap becomes large or delta becomes large. ഏത് ടൈപ്പ് ലിഗാൻഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് സയനൈഡ്, carbon monoxide, ethylene ligands ne varthe nammale. If you look in the spectrochemical series, you can see that those are the ligands which come in the extreme right of the spectrochemical series. ഏറ്റവും അവസാനപ്പെടുന്ന ligands ആണ് ഇതൊക്കെ. അവരൊക്കെ ആരാണ്? അവരൊക്കെ പൈ ബോണ്ടിങ് ligands ആണ്. ആ പൈ ബോണ്ടിങ് ligands എങ്ങനത്തെയാണ്? ligand to metal അല്ല, metal to ligand pi bond. That is a pi bond formation is with empty ligand orbitals. മറ്റേ കേസിലെ pi bond formation with filled ligand orbitals. പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ എന്തായി? ഈ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ കൂടി. ഇതാണ് പൈ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എഫക്റ്റ്. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള ആ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ അതിന് പൈ ബോണ്ടിങ് കൂടി വരുമ്പോൾ അത് രണ്ട് വിധത്തിൽ ബാധിക്കപ്പെടാം. ഒന്ന്, ഇഫ് ദ പൈ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ഇസ് വിത്ത് ലോ എനർജി filled orbital of the adhikanda case, low energy filled orbital of the as in the case of halides, hydroxide, etc. Low energy filled orbital of the metal, we can see that that will result in the lowering of delta value or a relative raising of energy of the T2g orbitals. Metal T2g orbital energy കൂടി gap കുറഞ്ഞു വന്നതായിട്ട് കാണും. In the other case where the pi bond formation is between the metal T2g orbital and a high energy empty orbital of the ligand. In that case the energy of the T2g orbital get lowered and the delta becomes larger, increased, and we can see the delta is very high. That is why we can say that yes, ligands like halides, hydroxide, etc. come in the extreme left of the petrochemical series, and ligands like carbon monoxide, ethylene, cyanide, phosphines, etc. which form pi bonds. മറ്റേത് പൈ ബോണ്ട്, ഇത് പൈ ബോണ്ട്. ആദ്യത്തെ പെട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിൽ വരുന്ന ഹാലൈഡ്സും ഹൈഡ്രോക്സൈഡും പിന്നെന്താണ് അമൈഡ് പോലെയുള്ള ഒരുപാടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആദ്യം വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് ദേ ഫോം യെസ് ലിഗാൻഡ് ടു metal pi bond, or we can say yes, pi bond formation with a filled ligand pi orbitals and the metal T2g orbitals. In the other case, that is carbon monoxide, cyanide, ethylene, etc. metal to ligand pi bond, and we can say in that case delta O is a large, but delta O is a small. Clear? ഡെൽറ്റ കുറവാണ് അവിടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലിഗാൻസിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇതിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പൈ ബോണ്ട് ലിഗാൻസ് വിച്ച് ഫോം ലിഗാൻഡ് മെറ്റൽ പൈ ബോണ്ട് will come in the extreme left of the petrochemical series, and ligands which form metal to ligand pi bond will go to the extreme right of the petrochemical series. And we can see that if we take the case of water is not a pi bonding ligand, and we can see that water comes after hydroxide in the petrochemical series. Water in ശേഷം വരുന്നത് ശരിക്കും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം വാട്ടറിനെക്കാളും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള അയോണാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും പെട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിൽ വാട്ടറിന്റെ പുറകിലാണ് വരുന്നത്. അതിനേക്കാളും സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് കൊടുത്തില്ല വാട്ടർ വരുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഫ്ലൂറൈഡ്, ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, അമൈഡ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വാട്ടർ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. യു കെൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ പൈ ബോണ്ടിങ്. ഇത് പലപ്പോഴും എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. മറ്റേതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് എസ്സേ ഉപയോഗിക്കുക പലപ്പോഴും. മനസ്സിലായില്ലേ? കൺസ്ട്രക്ട് ദ molecular orbital picture or draw the molecular orbital picture of a octahedral complex with sigma bonding only.
ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് പൈ ബോണ്ടിങ് ഓൺ ദിസ്. ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് പൈ ബോണ്ടിങ് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് പൈ ബോണ്ടിങ്, ഓരോ ടൈപ്പ് പൈ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഓരോ വിധത്തിൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള ലിഗൻഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താവും, പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ കുറയും. ഇതുപോലുള്ള ലിഗൻഡ്സും ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കും. അത് സാധ്യതയില്ലാത്ത ലിഗൻഡ്സ് എപ്പോഴും വരുന്നതിൻ്റെ ഇടക്കായിരിക്കും. പൈ ബോണ്ടിങ് ഇല്ലാത്ത ലിഗൻഡ്സ്, അമോണിയ പോലുള്ള ലിഗൻഡ്സ് ഇതിന്റെ ഇടക്കാ വരും. They are medium strength ligands, not so weak ligands, not so. നമ്മുടെ വീക്ക് സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ അനുസരിച്ചാണ്. ക്രിസ്റ്റൽ പ്രിയതിൽ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ കുറഞ്ഞത് വീക്ക് ലിഗൻഡ്, ഡെൽറ്റ വാല്യൂ കൂടിയത് സ്ട്രോങ് ലിഗൻഡ്സ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെ ഇന്ററാക്ഷൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും, ഇവിടെ കുറവായിരിക്കും. കാരണം ഇവിടെ സ്ട്രോങ് ആവാൻ കാരണം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയോ, ഇവിടെ നമ്മള് ലിഗാൻഡ് മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുന്നു, മെറ്റൽ തിരിച്ച് ലിഗാൻഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുന്നു. തമ്മിൽ ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ പ്രക്രിയയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിഗാൻഡിന്റെ മെറ്റലിന്റെ മുകളിൽ വല്ലാതെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഭാരമായി തോന്നുന്നില്ല. ഈ ലിഗാൻഡ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ്, ലിഗാൻഡ്സ് ഒക്കെ മെറ്റലിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു പരിധി വരെ തിരിച്ച് ഈ പൈ ബോണ്ടിങ്ങിൽ കൂടി ലിഗാൻഡിന്റെ ഓർബിറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പൈ ബോണ്ടിങ്ങിൽ. അപ്പോൾ ഒരു റിലീഫ് കിട്ടുകയാണ് ആർക്ക്, മെറ്റലിന്. അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ്. ഇവിടെ എന്താ സ്ഥിതി, ഇവിടെ സിഗ്മ ബോണ്ടിൽ കൂടിയും പൈ ബോണ്ടിൽ കൂടി രണ്ടും ലിഗാൻഡ് ടു മെറ്റലാണ്. സിഗ്മ ബോണ്ട് എപ്പോൾ ലിഗാൻഡ് ടു മെറ്റലാണ്, പൈ ബോണ്ടിങ് ലിഗാൻഡ് ടു മെറ്റലാണ്. അപ്പോൾ മെറ്റലിന്റെ മുകളിൽ വല്ലാതെ ഭാരം വരും, അപ്പോൾ ബോണ്ട് വീക്ക് ആവും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ആണ്, അത് സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ? അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മുടെ ഒക്ടാഡൽ കോംപ്ലക്സിലുള്ള പൈ ബോണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ഹൗ in octahedral complex we can consider the monic orbital picture of an octahedral complex. First we consider sigma bonding only and you reach at the MO diagram. വളരെ പ്രധാനമാണ്, വരച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, വരച്ച് പഠിക്കാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, ആലോചിച്ചാൽ മതി. അതിന്റെ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പലപ്പോഴും ആൻസർ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കുട്ടികൾ ഇതിന്റെ സ്ഥാനം മാറ്റി വരച്ചിട്ട് 3D 4S 4P ഒക്കെ വരക്കും, 4P വരും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എവിടെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് മറ്റേ ലിഗാൻഡ്, ഇതിപ്പോൾ മെറ്റൽ ഓർബിറ്റലാണ്, ലിഗാൻഡ് ഓർബിറ്റൽ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുപോയി വരും. എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴേ ഇത് തമ്മിൽ വരക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിത്രങ്ങൾ, കാരണം ഒരു ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റലും ബൈൻഡിങ് ബോണ്ടിങ്ങും വരക്കുമ്പോഴേ ഒന്ന് ഇതിനേക്കാളും മേലെ ഒന്ന് ഇതിനേക്കാൾ താഴെ തന്നെ വരണം. രണ്ട് താഴെയപ്പോൾ രണ്ട് മേലെയപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ വരക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് വരക്കും ലിഗാൻഡ് ഓർബിറ്റൽ, 6 ലിഗാൻഡ് ഓർബിറ്റൽ. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ നമുക്ക് T2G ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും, T2G ഉണ്ട്. അതിന്റെ താഴെ വരണം ഇതൊക്കെ EG സ്റ്റാറിന്റെ മേലെ പോകും, T1U A1G. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് താഴെയാണ്, കണ്ടില്ലേ? ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിബോഡിങ് ഓർബിറ്റിൽ ഇതിനേക്കാളും മേലെ വരണം. ആ വിധത്തിൽ വരച്ചാൽ ക്ലിയർ. ഒന്ന് വരച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. അതിന്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മേലെ കയറ്റി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരച്ചൊപ്പിക്കുക എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ സംഗതി വളരെ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും ഇതിന്റെ സ്ഥാനം കുറെ മേലെ കയറ്റി വരച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറയാത്ത. ഇതിന്റെ സ്ഥാനം ഇതിനെക്കാളൊക്കെ ലേശം താഴ്ത്തി വരക്കും. So that we can draw all the bonding orbitals as energy level below that of the ligand orbitals and antibonding orbitals above. വേറൊന്നും EG സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളും മേലെ ആയിരിക്കണം. A1G സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A1G സ്റ്റാർ ഏറ്റവും മേലെയാണ്, A1G ഏറ്റവും താഴെയാണ്, A1G സ്റ്റാർ ഏറ്റവും മേലെയാണ്. T1U അതിന്റെ തൊട്ട് മേലെയാണ്, ഇവിടെ T1 അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ്. പിന്നെ EG സ്റ്റാർ അതിന്റെ അടുത്ത് വരും, T2G അതേ ലെവലിൽ വരും. കാരണം ഇത് 3D ലെവലിൽ വരാൻ കാരണം എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് പാർട്ട് ഇൻ സിഗ്മ ബോണ്ടിങ്, സോ ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് നോൺ ബോണ്ടിങ്. ഇതെല്ലാം ബോണ്ടിങ് മോളിക് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്. ഇതിന്റെ മേലെ വരുന്നത് ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്. ഈ മൂന്നെണ്ണം എന്താണ്, നോൺ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്. മനസ്സിലായി? ആ ചിത്രം വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത കാര്യം പറയാം. ചോദിച്ചെങ്കിൽ ചിത്രം വരക്കപ്പെടുന്ന വരച്ചാൽ മതി. പൈ ബോണ്ട് എന്ത് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, അന്നേരം കാര്യങ്ങൾ പറയണം. രണ്ട് വിധത്തിൽ പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവാം. ലിഗാൻഡിന്റെ എംടി ഓർബിറ്റിലും മെറ്റൽ പൈ ഓർബിറ്റിലും തമ്മിലുള്ള മെറ്റൽ T2G ഓർബിറ്റ് തമ്മിൽ പൈ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാവാം. ലിഗാൻഡിന്റെ ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റിലും മെറ്റൽ T2G ഓർബിറ്റ് തമ്മിൽ പൈ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് വിധത്തിൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാവാം. ഒന്ന് ലിഗാൻഡ് ടു മെറ്റൽ, മറ്റേ മെറ്റൽ ടു ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയും. അതിന് ചിത്രങ്ങൾ വരക്കുക. ഒന്ന് വരക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ താഴെ ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റിലെങ്കിൽ ഈ T2Gനേക്കാളും താഴ്ത്തി വരക്കുക, എംടി ഓർബിറ്റിലെങ്കിൽ T2Gനേക്കാളും കുറച്ച് പൊക്കി വരക്കുക. അപ്പൊ ശരിയായിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സാധനത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഇടക്ക് വരച്ചു വരുന്നത്, ഇത് ഇതിന്റെ ഇടക്ക് ഇതിനേക്കാളും മേലെ കയറ്റി വരക്കുക. T2G ഇതിന്റെ താഴെ, T2G സ്റ്റാർ അതിന്റെ മേലെ. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ചിത്രം വരക്കുന്ന ചെറിയൊരു മാപ്പ് വേണം, എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ സമയമായിട്ടുണ്ട്.